ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی آسرا تھا کہ ہمارا بھی اگر چھڑانے والا، کشمیر کی بچیوں نے بھی کل ٹویٹ کیا کہ کشمیر کا سفیر بھی چلا گیا، کشمیر کا سفیر بھی چلا گیا، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا۔ تو اس لیے بابا جی جب بھی ہمارے گھر آئے نا، میں آپ کو بات اصل جو بتانا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے بھی لیڈر اتنی دنیا کے کسی مولوی کا ماننے والا ہونا تو قسم خدا مولوی ایک ہاتھ بھی نہیں دیتے، بے شک جس کے ماننے والے کو سو ہو جائے نا تو مولوی پیر ہاتھ بھی سو کر دیتے تھے، میرے تو منع والے بڑے نے، میں تو صوفی اور بڑا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں، اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب آپ تو بڑے لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ہمیں بابا جی بتا کر گئے، بابا جی نے کہا جب حضور نے حضرت بلال کو ساتھ بٹھا لیا تو پھر کائنات میں کس کی اور کوئی حیثیت ہے؟ کیا بات! جب میرے آقا نے بلال کو ساتھ بٹھا لیا تو پھر کون صحیح ہے جو کہے جو اوپر بیٹھا ہوں تو اور بندہ نیچے بیٹھے؟ حضور سب کو برابر کر کے گئے، ہاں کوئی ہوگا بھی صحیح تو تقوی کی بنیاد پر اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ سارے برابر۔ بابا جی جب بھی میرے گھر آئے نا، میں آپ کو جو بات پوری بتانا چاہ رہا ہوں، بابا جی جب بھی آئے، بابا جی آئے میرے گھر، میرے والد صاحب جب بھی بابا جی کو ملتے تھے، بابا جی ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر ملتے تھے، پیر پر ہاتھ رکھ کے ملتے تھے، کہتے نہیں آپ سید ہیں، آپ کے بچے حضور کی عزت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمارے لیے قابل عزت تو آپ ہیں۔ ایسا ہے کوئی لیڈر؟ نہ ہے نہ اور آئے گا بھی صحیح تو کوئی محمد عربی کا غلام ہوگا جو حضور کے ساتھ وفا اس طرح کرے گا جس طرح خادم حسین نے کی ہے، اس طرح نہیں جس طرح مولوی کر رہے ہیں۔ مولوی یہ تو میرے کلاس فیلو ہیں، بیرا شریف میں پڑھے ہیں 9 سال، اور اس کے بعد ہم اور بھی پڑھے ہیں 2 سال۔ مجھے اس نے فون کر کے کہا گجرات کا ہے، ٹیچر لگے ہوئے ہیں آج کل، وہ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب 11 سال ہم نے جخ مارا ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار جو بابا دین بیان کرتے ہیں ہمیں تو مدرسے میں پڑھایا ہی نہیں گیا، ہمیں تو نظریہ دیا ہی نہیں کہ ہمیں تو یہی بتاتے ہیں مسجد جا کر سنبھالنی ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہی نہیں، اسلام کی تو خدمت ہی نہیں کرتے۔ 1 لاکھ روپیہ کمانا ہے، 2 لاکھ کمانا ہے، 3 لاکھ کمانا ہے، اس کے علاوہ اسلام کی خدمت تو ہے ہی نہیں کسی کے نظریے میں، کسی کی سوچ میں کہ حضور کی عزت پر بھی پہرا دے رہے ہیں۔ یہ ساری مسجدیں، یہ کائنات سب کچھ رسول اللہ کے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے، کسی نے آج تک نظریہ ہی نہیں دیا۔ یہ تو بابا جی نے آ کر دیا۔ بابا جی نے کہا نہیں ہوئے جھلے ہو، اسی پوری دنیا اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ جب مقصد پوری دنیا پر تھا تو رب نے کروا نہیں دیا۔ مقصد جب ہمارا گھر کے اندر ہو تو رب گھر تک رکھتا ہے، مقصد جب شہر کے اندر ہو تو رب شہر تک رکھتا ہے، مقصد جب صوبے کے اندر ہو تو رب صوبے تک رکھتا ہے۔ مقصد یہ ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کا کام پوری دنیا میں ہو جائے تو رب پھر پوری دنیا میں کام لے لیتا ہے۔ اس لیے آج اٹھے، رسول اللہ کے دین کا کام کریں، رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو، بابا جی کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو، اور انشاءاللہ آپ ان چیزوں پر توجہ نہ دیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا یہ چل رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے، جب امیر کی اطاعت ہے، جب سیدنا صدیق اکبر امیر بن گئے تو مولا علی نے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، یہ نہیں کہ اپنا علیحدہ کو نعوذ باللہ الیاذ باللہ، میں آپ کو سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ آج جب ہمارے امیر بن گئے ہیں اس کے بعد ہمیں کسی اور پروپیگنڈے کی کیا ضرورت ہی نہیں ہے، بے شک۔ ہمیں کیا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جی فلاں یہ کہہ رہا ہے، جی فلاں، جب بابا جی نے کہا دائیں بائیں دیکھنا ہی نہیں ہے، بس رسول اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنا ہے، بس انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھنے نہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ میں خود بابا جی کے بیٹے سعد حسین، یہ بھی میری خوش قسمتی، میں سعد بھائی کے ساتھ 2 نومبر کی کانفرنس سے پہلے 4-5 ماہ پہلے پڑھتا رہا ہوں، اور صبح نماز کے بعد پڑھتے تھے ہم فارسی، میں صرف فارسی پڑھنے جاتا تھا بھائی، میں نے فارسی پہلے پڑھی تھی لیکن اس طرح نہیں پڑھی تھی، تو میں فارسی پڑھنے جاتا تھا کہ یار جو علامہ اقبال کے فارسی کے شعر ہیں ہمیں کوئی تلفظ پڑھنا آ جائے، ترجمہ تو بندہ چلو کر لیتا کہیں نہ کہیں سے، لیکن تلفظ بندے کا صحیح ہو جائے، اس کے اعراب ٹھیک ہو جائے۔ تو میں جب پڑھنے جاتا تھا واللہ خدا کی قسم مولویوں پیروں کو تو سیغوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، ترکیبوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کو گردانوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ حافظ سعد جو تھا میرے ساتھ پڑھتے رہے، آج سے 1.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب سعد بھائی 16ویں سپارے تک پہنچے ہوئے تھے، روزانہ 2 رکوع روزانہ، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، زبر کیوں ہوئی ہے یہ بھی بتاتے تھے، زیر کیوں ہوئی ہے یہ بھی بتاتے تھے، پیش کیوں ہوئی ہے یہ بھی بتاتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے یہاں سیغہ کون سا بن رہا ہے، کون سی ماضی ہے، مستقبل ہے، مضارع ہے، کیا ہے، اور ترکیب کیا ہے، اس کی تعلیل کیا ہے، استاد صاحب جو سنتے تھے وہ بتاتے تھے۔ سبحان ہاں بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں، ان لوگوں کو ترکیبیں قرآن کی نہیں آتی، حقیقت بتا رہا ہوں، قرآن کی ترکیبیں کیوں، جو 11 سال بابا جی نے خود تربیت کی ہے، خود سر کو نہ پڑھائی ہے ان کو، تو اب بھی جا کر ان کے بارے میں بات کریں، ایسی بات نہیں ہے۔
बाबा जी का उन पर रूहानी तौर पर फैज़ है। बेशक बाबा जी का रूहानी, और वैसे भी ये बुज़ुर्गों का फरमान है, जब बुज़ुर्ग इस दुनिया में होते हैं उनका फैज़ तलवार के अंदर जैसे नियाम के अंदर होती है तलवार, उनका फैज़ वैसे होता है। जब इस दुनिया से चले जाते हैं जैसे तलवार नियाम से बाहर आ जाती है, तो बुज़ुर्गों का फैज़ भी ऐसे हो जाता है, सुभान अल्लाह। बेशक तलवार की तरह फिर वो फैज़ देते हैं। तो हमें तो फैज़ पहले तो बाबा जी देखते थे या नहीं देखते थे, अब सब लब्बैक वालों को देख रहे होंगे हुजूर की नालैन की खाक के सबके, हुजूर की करम नवाजी से ही सब कुछ है ना। हुजूर आपको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं हुजूर आपकी नीयतों को भी जानते हैं, हुजूर मेरी नीयत को भी जानते हैं, हुजूर मेरे अहवाल को भी जानते हैं, आपके अहवाल को भी जानते हैं, हुजूर मेरे अज़ाइम को भी जानते हैं, आपके भी अज़ाइम को जानते हैं। इसलिए हुजूर के दीन के साथ खड़े हो और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को और बढ़ चढ़ कर काम करें। हाँ, आप बस करें इधर उधर की बातें सुनना, बस करें। बाबा जी के बेटे साहब भाई जो है वो रमज़ान शरीफ में 6-7 दिन में पूरा कुरान सुना लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान मतलब 6-7 दिनों के अंदर एक रात के अंदर 5-5, 6-6 सिपारे पढ़ देते हैं। हाफिज तो पूरी रात याद करते रहते हैं। बाबा जी ने उनको कुरान भी याद कराया। उनके बारे में कोई बात करके जी वो हाफिज नहीं है जी, वही उनको पता ही नहीं है। कोई यार खुदा का खौफ करो। अभी भी आप लोगों को इतना है कि अभी तक आपको समझ भी नहीं आई। हम प्रोपेगेंडों का शिकार हो जाते हैं, जी फलां ये कह रहा है, जी फलां ये कह रहा है, फलां जो मर्जी जो कहता रहे। हमारे अमीर साद हुसैन रिजवी साहब है, हमने उनकी इताअत करनी है और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का साथ देना है और इंशाअल्लाह 2023 में करेंट पर मोहर लगानी है इंशाअल्लाह, और रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लाना है इंशाअल्लाह। हमारा मकसद इक़्तिदार नहीं, हमारा मकसद सिर्फ यही है, हमें बाबा जी बता कर गए, ना हमने किसी को गिराना है ना ही हमने किसी को उठाना है, बस रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लाना है इंशाअल्लाह। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये अभी तो वैसे लोगों की काफ़ी खुदशात ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी लोगों को दर्द तो है ना। वो पीड़ा हो तो फकियाँ और बाबा जी की जो बात थी, तो पीड़ा और दर्द तो अभी है। ये मौलवियों का सियासत से है क्या काम? ये जो नारा है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जो बाबा जी खुतबा सुनाते थे, मैं आपको वो खुतबा सुना दूँ। बाबा जी फरमाते हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब आप मिंबर पर बैठे ना, जैसे हमारे हुक्मरान पहला खुतबा कौम को देते हैं, PTV के ऊपर चलता है ना, वज़ीर आज़म का पहला कौम से खुतबा खिताब देता है ना। जब भी वज़ीर आज़म बनता है पहला खिताब कौम से करता है, ऐसे है कि नहीं है? सारे सुनते हैं ना, कई लोग नहीं भी सुनते होंगे लेकिन पता है कौम से खिताब करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब आप अमीरुल मोमिनीन बने ना, आप हुक्मरान की सीट के ऊपर बैठे अमीरुल मोमिनीन बने, तो आपने पहला कौम को खुतबा दिया। सुभान अल्लाह, आपका पहला सियासी खुतबा आपने इरशाद फरमाया अय्युहन्नास फ़इन्नी क़द बुल्लितु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फ़इन अहसनतु फ़अईनूनी व इन असाअतु फ़क़व्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल क़ज़िबु ख़ियानतुन वद्दईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ इलैहि हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला वल क़विय्यु फ़ीकुम ज़ईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़हुल हक़्क़ु मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला। फरमाया लोगों, मुझे तुम्हारा हुक्मरान बना दिया गया, मैं बना नहीं हूँ, मुझे बना दिया गया। ये नहीं कि 2 करोड़ भरकर लोगों को, मुसलमानों को पोलों पर आपस में लड़वा कर, गोलियां चलवा कर फिर बनाऊं ना। आज मुझे बना दिया गया, वलस्तु बिखैरिकुम, और तुमसे बेहतर भी नहीं हूँ। बेहतर तो थे खुद का हजूर का इरशाद अफ़ज़लुल ख़ल्क़ि बादल अंबिया, नबियों के बाद किसी का मकाम है तो मेरे सिद्दीक़ अकबर का है। बेहतर तो थे लेकिन कहा तुमसे बेहतर नहीं हूँ। कहा वइन अहसनतु फ़अईनूनी व इन असाअतु फ़क़व्विमूनी, यार अगर मैं अच्छा काम करूँ मेरा साथ देना। कौम को पहला खिताब, रियाया को पहला खिताब, पहला सियासी खुतबा। कहा अगर अच्छा काम करूँ मेरा साथ देना, अगर हुजूर की शरीयत के अलावा कोई काम करूँ मुझे सीधा कर देना। क्या बात है, बेशक। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हुजूर की शरीयत के अलावा हुक्मरान अगर मैं गलत काम करूँ तो मुझे सीधा कर देना। तो ये हुक्मरान कौन होते हैं? ये क्या समझते हैं? बाबा जी सिर्फ अल्लाह, अल्लामा इकबाल कहते हैं नजर अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर, मौत का शहर फकत आलम माना का सफर, सिर्फ एक सफर किया है दुनिया से कब्र तक बस। बाबा जी रूहानी तौर पर आज भी मौजूद है और उनका मिशन भी मौजूद है, उनका नजरिया भी मौजूद है। ये कोई मत समझे कि लब्बैक आज के बाद खत्म हो गई, नहीं, लब्बैक और ताकतवर हो गई है, मजबूत हो गई। क्या बात है, बेशक लब्बैक और ताकतवर हो गई है। दुनिया कुफर को पता लगना चाहिए कि अब नारा इंशाअल्लाह, पहले बच्चों तक लगता था, अब हर गली कूचे में, हर घर में ये नारा लग जाएगा, मन सब्बा नबील जन। इसका तर्जुमा पंजाबी में बाबा जी की जो ज़बान थी, फ़क़्तुलूहु का मतलब पंजाबी में बनता है वड के रख देगा। क्या मतलब बनता है? फ़क़्तुलूहु, वड के रख देगा। फ़क़्तुलूहु का मतलब वड के रख देगा। मैंने कहा मन सब्बा नबीय्यन, आपने क्या कहना है? वड के रख देंगे। ये ज़बान हुजूर के लिए। जो कुछ सोच रहे हैं ना गलत, तो वो ये ज़रूर सोचे हमारे बारे में वो नहीं सोच रहा, वो हुजूर के दीन के बारे में सोच रहा है। और जो कोई गलत सोच रहा है तो उसकी नीयत मेरे आका जानते हैं, गुंबद खुजरा में बैठे उसको भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। मैं जो भी नीयत यहाँ लेकर आया हूँ मेरे आका वो भी जानते हैं, आपकी नीयतों को भी जानते हैं।
یہ مت سوچا کریں ہم کوئی رسول اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اپنے مقاصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہمیں یہ بابا جی نے سکھایا ہی نہیں، نہ ہی ہمیں کوئی نعرہ ایسا دیا کہ بابے کے نعرے لگائیں. بابا جی نے تو نعرہ بھی نہ دیا قیامت تک لبیک یا رسول اللہ.